હેલો એન્ડ વેલકમ ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ ટુ માય ચેનલ જ્ઞાન જ્યોત। આજે આપણે ધોરણ 11ના સંસ્કૃત વિષયમાં પદ 4 દશકમ ધર્મ લક્ષણમ વિશે અભ્યાસ કરીશું। આ પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ જ્ઞાન જ્યોતને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચોક્કસ સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને જે તે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જે તે વિડીયોની PDF પણ ઉપલબ્ધ છે તો તેનો ડાઉનલોડ કરી અભ્યાસ કરી શકો છો। તો પદપાઠ નંબર 4 દશકમ ધર્મ લક્ષણમ। गुजराती सरल है। धर्मना 10 लक्षणों है। दशकम धर्म लक्षणम क्या क्या 10 लक्षणों है। परीक्षा में शॉर्ट क्वेश्चन कदाच पेपर स्टाइल बदलाई है प्रमाणे VSQ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में प्रश्न पूछाय तो क्या क्या 10 लक्षणों है। तो धृति, क्षमा, दमः, अस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधः दशकम धर्म लक्षणम क्या क्या 10 है। तो सौथी पहलू है धृति एटले के धीरज, क्षमा क्षमा, दमः एटले दमन दमन एटले कंट्रोल, अस्त्यम चोरी न करवी ते कोईनी पण वस्तुने चोरी न करवी, शौचम एटले शुद्धि पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों परनो काबू, धी एटले बुद्धि, विद्या एटले ज्ञान विद्या, सत्यम एटले सत्य साचू, अक्रोध एटले क्रोधनो अभाव क्रोध अक्रोध क्रोधनो अभाव। दशकम 10 अने धर्म लक्षणम एटले धर्मना लक्षणों है। क्या 10 लक्षणों है तो भाषांतर में समझવાનો प्रयत्न करिए। तो धीरज, क्षमा, दमन, अचौर्य, शुद्धि एटले के पवित्रता, इंद्रियों परनो काबू, बुद्धि, विद्या, सत्य अने क्रोधनो अभाव आ 10 धर्मना लक्षणों है। खूब ज सरल है। हवे दरेके दरेक धर्मना लक्षण ने आपणे थोड़ुं ऊंडाणपूर्वक समझવાનો प्रयत्न करीशुं। तो सौथी पहेलुं छे धृति एटले के धीरज। धृति नाम सुखे दुखे यया न आपनोति विक्रियाम ताम बचेत सदा प्राज्ञो य इच्छेत गतिम आत्मन। शुं कहे छे जोईए। तो धृति एटले के धीरज। नाम एटले आपणे ए फॉर एपल एम अहींया धृति एटले शुं। तो धृति नाम एटले के सुखे एटले के सुख, दुखे एटले दुख में, यया एटले के जे पण व्यक्ति न आपनोती एटले के प्राप्त करतो नथी। शुं प्राप्त नथी करतो। विक्रिया एटले के विकृति सुख आवे के दुख आवे एना स्वभाव में कोई विकृति आवती नथी। ताम एने तेनु, भजेत एटले सेवन करवुं एटले के धीरज राखवी एवो मतलब छे सदा एटले हमेशा, प्राज्ञो एटले बुद्धिशाળી, यह एटले जे, इच्छेत एटले के इच्छे छे, गतिम एटले के प्रगति उन्नति, आत्मन एटले पोतानी। जे बुद्धिशाળી व्यक्ति पोतानी प्रगति इच्छे छे तेणे शुं करवुं जोईए। धीरजनुं सेवन करवुं जोईए एटले के धीरज धरवी जोईए। सरल भाषांतर छे। धीरजनो मतलब शुं अथवा परीक्षा में पूछाय धीरज एटले शुं अथवा कविना मते धीरज कोने कहे छे। तो धीरज एटले जे सुख अने दुख में विकृतिने प्राप्त करतो नथी। जे व्यक्ति सुख होय के दुख होय एटले के कोईपण परिस्थिति में एना स्वभाव में विकृति लावतो नथी। जे बुद्धिशाળી पुरुष पोतानी प्रगति इच्छे छे, जे आगळनी तरफ प्रगतिनी दिशा में जवा मांगे छे तेणे हमेशा तेनुं सेवन करवुं जोईए एटले के धीरज धरवी धीरज राखवी जोईए। क्षमा बीजું लक्षण धर्मनुं छे क्षमा। क्षमा खड़ग करे यश किम करिष्यति दुर्जन अतृणे पतितो वहनी स्वयं एव उपशाम्यति। शुं कहे छे। क्षमा एटले के क्षमा, खड़ग एटले तलवार, करे एटले करे एटले हाथ, हाथ में, यश एटले जेना, किम प्रश्नार्थ छे एटले के शुं, करिष्यति करी शके, दुर्जन एटले दुर्जन खराब माणस, अतृणे तृणे नो विरोधार्थी अतृणे एटले के घास अने घास विनानी अतृणे घास विनानी जग्या, पतितो एटले पड़ेलो, वहनी एटले अग्नि, स्वयं जाते, एव एटले ज, उपशामती ओलवाई जाए छे। अहींया क्षमारूपी तलवारनी वात करी छे अने जे व्यक्तिनी पासे आ क्षमारूपी तलवार छे एटले के जे लोकोने सरळताथी माफ करी शके छे एनुं दुर्जन पण कंई करी शकतो नथी। अने एना माटे खूब ज सरळ उदाहरण आप्युं छे कि अग्नि भले गमे तेटलो प्रज्वलित होय पण एवी जग्याए होय कि ज्यां घास ज ना होय तो आपमेळे ज जाते ज ओलवाई जाए छे। जोईए भाषांतर। क्षमारूपी तलवार जेना हाथमां छे तेनुं दुर्जन शुं करी शके। अहींया जे व्यक्ति
ગમે તેટલા ખરાબ કામ કરવામાં આવે અથવા એને હેરાન કરવામાં આવે તો પણ એ જો એના દુર્જનને એટલે કે એના દુશ્મનને માફ કરવાની, ક્ષમા કરવાની ભાવના જો એનામાં છે, એવી ક્ષમારૂપી તલવાર એની પાસે છે, તો એનું દુર્જન પણ કંઈ કરી શકતો નથી. સામાન્ય વાત કરીએ તો ગાંધીજી જેવું છે કે એક ગાલ પર કોઈ થપ્પડ મારે તો બીજો ગાલ ધરી દેવો. બસ આ વસ્તુ છે કે ક્ષમારૂપી તલવાર જેના હાથમાં છે તેનું દુર્જન શું કરી શકે? ઘાસ વિનાની જગ્યામાં પડેલો અગ્નિ જાતે જ હોલવાઈ જાય છે. અહીંયા વાત ખૂબ જ સરળ ઉદાહરણ આપીને સમજાવે છે કવિ કે જ્યાં ઘાસ જ નથી, એટલે કે જ્યાં ન્યૂટનના ગતિના નિયમ જેવી જેટલો આઘાત એટલો પ્રત્યાઘાત, પણ અહીંયા જો સામેનો વ્યક્તિ શાંત જ છે તો પછી આપમેળે સામેના વ્યક્તિનો ક્રોધ પણ ઓલવાઈ જાય છે, અગ્નિ ઓલવાઈ જાય છે. દમન ન હૃષ્યતિ મહતી અર્થે વ્યસને ચ ન શોચતી સહ વૈ પરિમિત પ્રજ્ઞ સદાંતો દ્વિજ ઉચ્ચતે. શું કહે છે? કંટ્રોલ કરવો આમ નોર્મલ છે કે કંટ્રોલ ઘણા પિક્ચરોમાં આપણે શબ્દ સાંભળીએ છીએ. તો શું છે આ? ન એટલે નથી, હૃષ્યતિ એટલે હર્ષ પામતો, મહતી એટલે મોટા કાર્યમ અથવા સફળતામાં ધારી સફળતા મળી જાય તો પણ બહુ કંઈ ખુશ થઈ જવું નહીં. અર્થે એટલે માટે, વ્યસન એટલે આફતમાં કોઈ સમસ્યા આવે છે, કોઈ પરિસ્થિતિ વિકટ છે, ચ એટલે અને, ન એટલે નથી, સોચતી એટલે શોક કરતો. ઘણીવાર વ્યક્તિનું ધારું ન થાય તો એ આફતના કારણે એ અત્યંત શોકમાં ડૂબી જાય છે, શોક મગ્ન થઈ જાય છે અને કદાચ ન કરવાનું કરી બેસે છે. એટલે કે સફળતા મળે તો પણ બહુ ખુશ થવાનું, બહુ હર્ષ કરવાની જરૂર નથી. એ જ રીતે કોઈ મોટી આફત આવે છે તો પણ દુઃખી થઈ જવાની જરૂર નથી. સહ એટલે તે, વૈ એટલે ખરેખર, પરિમિત પ્રજ્ઞ બુદ્ધિશાળી, સ એટલે તે, દાંતો એટલે સંયમી, દ્વિજ એટલે દ્વિજ, ઉચ્ચતે એટલે કહેવાય છે. જે વ્યક્તિ સુખ અને દુઃખમાં એટલે કંટ્રોલ કરી શકે છે, અથવા વૈરાગી રહી શકે છે, અથવા ભોગ વિલાસમાં નથી રાચતો, અથવા એનો ભોગ જ નથી કરતો, પછી સુખ હોય કે દુઃખ હોય તો એને બુદ્ધિશાળી શું કહે છે? સંયમીને દ્વિજ કહે છે. દ્વિજ એટલે બ્રાહ્મણ અથવા જે 2 વાર જન્મે એને દ્વિજ કહેવાય. દ્વિ એટલે 2 વાર, જ એટલે જન્મવું. નોર્મલ પક્ષી જે છે એનું પહેલો જન્મ જે ઈંડા રૂપે થાય છે અને પછી ઈંડામાંથી બચ્ચું નીકળે છે તો એને દ્વિજ કહેવાય, 2 વાર જન્મે છે. એ જ રીતે આપણા દાંત પણ નોર્મલ એકવાર આવે પછી પડ્યા પછી ફરી આવે તો એને પણ દ્વિજ કહેવાય. અને એ જ રીતે જે જનોઈ પહેરે છે એ લોકોનો પહેલાં જન્મ થઈ ગયો, એક જન્મ છે, પછી જનોઈ પહેર્યા પછીનો જન્મ છે એ બીજો જન્મ ગણી શકાય. તો એમને એટલે કે બ્રાહ્મણને પણ અથવા જે જનોઈ પહેરે છે, યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કરે છે, એને બધાને પણ દ્વિજ કહેવામાં આવે છે. તો ભાષાંતર, જે સફળતામાં હર્ષ પામતો નથી, ધાર્યું વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ જાય એટલે ખુશ થઈ જાય એવું કરવાનું નથી, સફળતામાં હર્ષ પામતો નથી અને આફતમાં શોક કરતો નથી, તે ખરેખર બુદ્ધિશાળી છે, તે સંયમીને દ્વિજ કહે છે. નોર્મલ નરસિંહ મહેતાની પંક્તિ છે પેલી કે એમની વાઈફ એક્સપાયર થઈ જાય છે તો શું કહે છે? ભલું થયું ભાગી જંજાળ, સુખેથી ભજીશું શ્રી ગોપાળ. હવે જે પણ સમસ્યા અથવા જે પણ એમની જવાબદારી કર્તવ્ય હતા એ પૂરા થઈ ગયા છે. હવે એમને કોઈ બીજી સમસ્યા અથવા કોઈ કર્તવ્ય બાકી રહ્યા નથી, એટલે હવે ભગવાનનું નામ ભજશે. તો એ જ રીતે હર્ષ કે સુખ, સફળતા હોય તો ના બહુ ખુશ થવું અને ના બહુ મોટું દુઃખ આવે તો પણ ના દુઃખી થવું. એવી જે મધ્યમ માર્ગની વાત છે એ આ દમનમાંથી છે. આગળ જોઈશું ધર્મના લક્ષણમાં ચોથું છે અસ્તેયમ, ચોરી ન કરવી તે અચોર્ય. નોર્મલ ઘણીવાર શું મન, વચન અને કર્મ ત્રણ બાબતમાં અચોર્યની પ્રાપ્તિ કરવાની છે, અસ્તયમ કરવાનું છે. એટલે કોઈના સોના ચાંદી અહીંયા લખ્યું છે એ પ્રમાણે એમાં વિચાર પણ આવવો જોઈએ નહીં. ઘણીવાર જે વ્યક્તિ ચોરી કરે છે એને જ આપણે ચોર કહીએ છીએ, પણ જે ચોરી કરવાનું વિચારે છે એને આપણે ચોર કહેતા નથી. પણ અહીંયા કવિ શું કહે છે? અન્ય દિયે અન્ય વ્યક્તિના, તૃણે એટલે ઘાસમાં, રત્ને એટલે રત્નમાં, કાંચને એટલે સોનામાં અને મૌક્તિકે એટલે મોતીમાં, અપી એટલે પણ, વા એનો મતલબ છે અથવા, એટલે બેમાંથી એક, આઈધર ઓર, ઓલ્ટરનેટિવ ચોઇસ, મનસા મનથી, વિનિવૃતા નિવૃત્તિ, યા એટલે જે, તત એટલે તેને, અસ્તેયમ અચોર્ય, વિદુ એટલે કહે છે, બુધા એટલે બુદ્ધિશાળી લોકો. શું કહે છે? જો નોર્મલ છે કે રત્ન, સોના, ચાંદીમાં તો ક્યારેક આપણે લોભ લાલચ થઈ જાય, પણ અહીંયા લેખક તો ઘાસમાંથી પણ, એટલે કોઈ પણ નાનામાં નાની વસ્તુથી લઈને મોટામાંથી મોટી વસ્તુમાં પણ કોઈની પારકાની છે, પરધન હોય જે પરધન
એને ક્યારે નવ જાલે હાથ રે, નોર્મલ આ રીતે છે કે એનો વિચાર પણ કરવાનો નથી. તો જોઈએ, અન્ય વ્યક્તિના ઘાસમાં, રત્નમાં, સોનામાં અથવા મોતીમાં પણ મનથી પણ જે નિવૃત્તિ પામે છે, નિવૃત્તિ લેવી એટલે કોઈ પણ પ્રકારની એવી પ્રવૃત્તિ કરવી નહીં જેમ કે એનો વિચાર પણ કરતો નથી, તેને એટલે કે તે વ્યક્તિને બુદ્ધિશાળી લોકો અચોર્ય કહે છે. અને અચોર્યની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી સરળ છે નહીં, કારણ કે આપણા બધામાં આપણે 100% જે માણસો છે એમાંથી ચોરી કરનારા કદાચ 10% જ છે, પણ ચોરી કરવાનો વિચારનારા તો 50%થી પણ વધારે તો છે જ, પણ એ એક્શન નથી લેતા. ભલે એ મનમાં તો થોડુંક વિચારે તો છે જ, તો એ પણ કરવાનું નથી. અચોરી એટલે ચોરી ન કરવીનો મતલબ અહીંયા એક્શન લેવાની પણ નથી, એટલે કે કર્મ તો કરવાનું જ નથી, પણ સાથે સાથે મનમાં પણ એવો વિચાર આવવો જોઈએ નહીં. મનથી પણ નિવૃત્તિ લેવાનું કવિ કહે છે. આગળ જવા દઈએ. પાંચમું ધર્મનું લક્ષણ છે શૌચમ, એટલે કે શુદ્ધિ અથવા પવિત્રતા. નોર્મલ આપણે મંદિરમાં જ્યારે જવાનું હોય ત્યારે સ્નાન કરીને જઈએ છીએ. સવારમાં કે જ્યારે પણ જઈએ ત્યારે સ્નાન કરેલું હોય એટલે જઈએ છીએ, એટલે કે બહારની શુદ્ધિ કરીને આપણે મંદિરમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ. પણ મંદિરમાં પ્રવેશતાની સાથે અથવા મંદિરમાં ગયા પછી પણ શું આપણા અંદરની આત્માની ભાવનાની શુદ્ધિ થયેલી હોય છે? તો ક્યારેક નથી થયેલી હોતી. તો લેખક આના વિશે વાત કરે છે. કવિ શું કહે છે? શૌચમ ચ દ્વિવિધમ પ્રોક્તમ બાહ્યમ આભ્યંતરમ મૃતજલાભ્યામ સ્મૃતમ બાહ્ય ભાવ શુદ્ધિ તથા અંતરમ. શું કહે છે? શૌચમ એટલે શુદ્ધિ અથવા પવિત્રતા, ચ એટલે અને દ્વિવિધમ બે પ્રકારની પ્રોક્તમ કહેવાય છે. કઈ કઈ છે? પરીક્ષામાં પૂછાશે કે શુદ્ધિ કેટલા પ્રકારની છે અને કઈ કઈ? તો બાહ્યમ એટલે કે બાહ્ય અને આભ્યંતરમ એટલે અંદરની. ટૂંકા પ્રશ્નનો જવાબ આ રીતે થાય કે શુદ્ધિ બે પ્રકારની કહેવાય છે, એક બાહ્ય અને બીજી અંદરની. હવે બાહ્ય કઈ અને અંદરની કઈ રીતે? તો મૃતજલાભ્યામ, માટી અને જળ વડે. નોર્મલ જે ઋષિમુનિઓ હતા ત્યારના સમયમાં સ્નાન કરવા માટે એ લોકો માટીનો ઉપયોગ કરતા. તો માટી અને જળ વડે સ્મૃતમ કહેવાય છે બાહ્યમ. બાહ્ય શુદ્ધિ કઈ છે? જે શરીરની શુદ્ધિ છે, સ્નાન વડે જે થઈ શકે છે એ માટી અને જળ વડે થાય છે, અને કહીશું બાહ્ય. ભાવ શુદ્ધિ તથા અંતરમ, ભાવનાની શુદ્ધિ, અંદરથી મનમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો મેલ કપટ વિચાર ના હોય, એ ભાવનાની શુદ્ધિ એ અંદરની શુદ્ધિ છે. શુદ્ધિ બે પ્રકારની કહેવાય છે, બાહ્ય અને અંદરની. આ બાહ્ય શુદ્ધિ મોટાભાગે આપણે બધાની જોઈ શકીએ છીએ. સ્નાન કર્યું છે કે નથી કર્યું દેખાઈ જાય છે, પણ જે અંદરની શુદ્ધિ છે એ કરવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. વિચાર પણ ન કરવા એ ખૂબ જ ડિફિકલ્ટ કામ છે. તો જોઈએ, માટી અને જળ વડે બાહ્ય તથા ભાવનાની શુદ્ધિ તે અંદરની કહેવાય છે. ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, ઇન્દ્રિયો પર કાબુ. નોર્મલ ઘણીવાર શું આપણે ઉપવાસ કરીએ છીએ. ઉપવાસ શાના માટે હોય છે? ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવવા માટે હોય છે. આખો દિવસ કંઈ પણ ન ખાવાથી ભૂખ પર આપણે થોડા અંશે કાબુ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પણ શું થાય? ફોર એક્ઝામ્પલ, ઉપવાસ તો કર્યો છે, પણ અડોશ પડોશમાંથી કંઈક નાની એવી મીઠાઈ આવી ગઈ છે, પેડા આવી ગયા છે ફોર એક્ઝામ્પલ, સવારમાં, અને આપણે તો કીધું કે ઉપવાસ છે, તો શું? બસ એ પેડા લઈને ઘરમાં મૂકી દેવાના ફ્રીજમાં, અને સાંજે પછી ઉપવાસ પૂરો થાય એટલે પેડા ખાઈ લેવાના. આને ઉપવાસ કહેવાય નહીં. ઉપવાસનો મતલબ શું છે? ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવવાનો છે. જે ભોગ, જે પેડા ખાવાની મનમાં ઈચ્છા થાય છે એના પર કાબુ મેળવવો, એનો જ મતલબ તો ઉપવાસ છે. પછી ઘણીવાર શું થાય કે આવતીકાલે ઉપવાસ હોય તો એના આગલા દિવસે ખાઈ લે, અને શું કહે, મારે આવતીકાલે ઉપવાસ છે એટલે આજે વધારે ખાવું પડશે. ઉપવાસના દિવસે શું કરે? આજે તો ઉપવાસ છે પણ ફરાળી ખવાય, સફરજન તો ખવાય, ફ્રૂટ્સ ખવાય, આ ખવાય, તે ખવાય, ઓપ્શન કાઢે, અપવાદો બધા, પછી ખાઈ લે. પછી બીજા દિવસે શું કહે, ગઈકાલે તો ઉપવાસ હતો એટલે એ દિવસે પણ પાછું ખાય. એનો મતલબ અહીંયા ઉપવાસ જેવી કોઈ ફિલિંગ, કોઈ વાસ્તવિકતા દેખાતી નથી. ઉપવાસનો મતલબ ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવવાનો છે. નોર્મલ જે જાગરણ પણ આપણે ક્યારેક કરીએ છીએ, રાત્રે દશામાના જાગરણ હોય છે કે કોઈ બીજા દેવીના જાગરણ, તો શું છે કે નીંદ પર કાબુ મેળવવાની જે પ્રવૃત્તિ આપણે કરવાની છે એના માટે છે. પછી એના માટે આપણે પિક્ચર જોઈએ, અને એ પણ કેવા? લેટેસ્ટ, બરાબર? એવા પિક્ચર કે જેને દશામાં સાથે કોઈ લેવા દેવા જ ના હોય, કોઈ રિલેશન જ ના હોય, એવા પિક્ચર જોઈએ છે, અને એ રીતે જાગરણ કરીએ છીએ. તો એનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી. આધ્યાત્મ તરફ આપણે જતા જ નથી.
તો જોઈએ ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, ઇન્દ્રિયો પરનો કાબુ. હવે ઇન્દ્રિયોમાં આપણને ખબર છે 5 સેન્સીસ. તો જોઈએ શ્રુત્વા સાંભળીને, સ્પૃષ્ટવા સ્પર્શીને, ચ એટલે અને, દ્રષ્ટવા એટલે જોઈને, ભુક્ત્વા એટલે ભોગવીને અને ધ્રાત્વા એટલે સૂંઘીને. અહીંયા તમામ સેન્સીસની વાત કરી છે. ચ એટલે અને, યો એટલે જે, નર એટલે માણસ, ન એટલે નથી, હૃષ્યતિ હટ એટલે હર્ષ પામતો, ગ્લાયતી એટલે દુઃખ, વા એટલે અથવા, સ એટલે તે, વિજ્ઞેય એટલે જાણવું, જીતેન્દ્રિય એટલે ઇન્દ્રિય વિજેતા. અહીંયા ઇન્દ્રિય વિજેતા કોને કહે છે એવો એક પ્રશ્ન પૂછાય. તો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે જે માણસ સાંભળીને, ઘણીવાર આપણને સંગીત સાંભળવાનો બહુ રસ હોય, તો સાંભળીને પણ હર્ષ કે દુઃખ પામવાનું નથી. તો લખ્યું છે કે જે માણસ સાંભળીને, સ્પર્શીને, ઘણી વાર શું હોય કે આપણે સારું એવું ગુલાબ જોઈ જ ગયા હોય તો તોડી નાખવાનું મન થાય, લઈ લેવાનું મન થાય, અથવા એને સ્પર્શ કરવાનું મન થાય. તો સ્પર્શીને, જોઈને, ભોગવીને, કોઈ પણ પ્રકારની રીતે એને યુઝ કરીને અને સૂંઘીને હર્ષ પામતો નથી કે દુઃખી થતો નથી. સેન્ટ લગાવીએ, પરફ્યુમ લગાવીએ, અથવા તો બધા નવા નવા આવી ગયા છે, હર્ષ પામતો નથી કે દુઃખી થતો નથી, તેને ઇન્દ્રિય વિજેતા જાણવો. કોકદી ખાવાને શીરોને પૂરીને કોકદી ભૂખ્યા રહેશું, ધવજી રામ રાખે તેમ રહીશું. બરાબર છે, શીરો ખાવા મળે તો પણ એન્જોય કરવાનું છે, એટલે ટૂંકમાં એમાં પણ કોઈ એવો ભાવ રાખવાનો નથી. જે મળ્યું એ ઈશ્વરની ઈચ્છા, એમ એને ઇન્દ્રિય વિજેતા કહેવાય. કારણ કે એને કોઈ ભોગ કર્યો નથી. તેને બુજિથા, એનો ત્યાગ કરીને ભોગવ્યો છે, એટલે ફક્ત જીવન ટકાવી રાખવા એણે ખાધું છે. દિહિ એટલે બુદ્ધિ. હવે બુદ્ધિ કોને કહે છે? તો બુદ્ધિ આપણી પાસે ઘણા બધા પાસે છે. ટેરરિસ્ટ બોમ્બ બનાવે છે, સાયન્ટિસ્ટ બિચારા બોમ્બ બનાવે છે દેશની સુરક્ષા માટે, બંદૂક બંને જણા બનાવે છે કદાચ, તો કોઈક આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ માટે બનાવે છે, કોઈ દેશની સેવા માટે બનાવે છે. તો બુદ્ધિ તો બનાવી છે, પણ શું કરવું અને શું ના કરવું એ પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને શ્રેષ્ઠ કાર્ય અથવા અકાર્ય, અહીંયા શબ્દો મસ્ત આપ્યા છે, કાર્ય અકાર્ય, કર્મ અકર્મ, એ બંને વચ્ચે જે ભાગ પાડી શકે, જે સાચું સમજાઈ શકે, એને કવિ શું કહે છે? સાત્વિકી બુદ્ધિ કહે છે. બુદ્ધિ હોવી પણ એનો સદુપયોગ કરવો, એને આપણે કહીશું સાત્વિકી બુદ્ધિ. જોઈએ પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ કાર્ય અકાર્ય ભય અભય બંધ મોક્ષમ યયા ચયા વેત્તિ બુદ્ધિ સા પાર્થ સાત્વિકી. પ્રવૃત્તિ એટલે પ્રવૃત્તિ, જે કામ કરવા લાયક છે એ પ્રવૃત્તિ છે. ચ એટલે અને, નિવૃત્તિ એટલે જેમાંથી દૂર રહેવું જોઈએ અથવા ન કરવું જોઈએ, એટલે કે નિવૃત્ત થવું જોઈએ, નિવૃત્તિને. ચ એટલે અને, કાર્ય એટલે કાર્ય, અકાર્ય એટલે અકાર્ય, જે કામ ના કરવું જોઈએ, ભય એટલે કે ડર, બીક, અને અભય એટલે જેમાં નિડરતા હોવી જોઈએ. ઘણીવાર શું હોય કે સ્ટેજ પર બોલવાનું છે તો એમાં ભય કરવાની જરૂર નથી. અભય, નિડરતાપૂર્વક સ્ટેજ પર આપણે કંઈક બોલવાનું છે. અને ભયનો મતલબ અહીંયા શરમ અને સંકોચ, જે કામ નથી કરવા લાયક, યોગ્ય નથી, ત્યાં આપણે ડરવું પણ જોઈએ. સમાજની ચિંતા, પરવા થોડોક સમય ક્યારેક કરતા હોઈએ આપણે, તો એ છે શરમ, સંકોચ, એ ભય છે. બંધનમ, બંધન, મોક્ષ, ચ એટલે અને, યા એટલે જે, વેત્તિ એટલે જાણે છે. બંધન અને મોક્ષને જે જાણે છે, બુદ્ધિ એટલે બુદ્ધિ, સા એટલે તે, પાર્થ એટલે પાર્થ, અને સાત્વિકી એટલે સાત્વિકી, સત્વગણથી યુક્ત. પાર્થનો સરળ મતલબ અર્જુન આપણે મોટાભાગે કરતા હોઈએ છીએ, પણ પાર્થનો જે મતલબ છે એ પૃથ્વી જે છે એના પુત્ર, એટલે આપણે બધા જ જે પૃથ્વી છે એના પુત્ર, એટલે કે આપણે બધા તમામ મનુષ્યો માટે પાર્થ શબ્દ વાપરી શકાય. કદાચ પેલી પંક્તિ તમને યાદ આવતી હોય તો કહો, પાર્થને કહો કે ચડાવે બાણ. નોર્મલ જ્યારે આ પંક્તિ આવે છે ત્યારે એ તમામ વ્યક્તિ માટે વપરાય છે, તમામ એ પૃથ્વીના પુત્ર માટે છે. જેમ આપણે પહેલાં જ પાઠમાં પૃથુ ચરિતમ જે જોઈએ છીએ એ પ્રમાણે જે પૃથ્વીના પુત્ર છે એ બધા પાર્થ છે. અને સાત્વિકી બુદ્ધિની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે જે પ્રવૃત્તિ, નિવૃત્તિ, કાર્ય અકાર્ય, ભય અભયને અને બંધન અને મોક્ષ આ તમામને જાણે છે. ભાષાંતર શું કહે છે? હે પાર્થ, જે બુદ્ધિ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિને, જો ખાસ આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે બુદ્ધિ કેવી હોવી જોઈએ, જેમ આપણે ટેરરિસ્ટની વાત કરી, આતંકવાદીની વાત કરી, તો એને ખબર પડવી જોઈએ કે એને બોમ્બાર્ડિંગ અથવા ખૂન ખરાબાથી નિવૃત્ત થવું જોઈએ, પણ એને ખબર નથી પડતી.
તો એની બુદ્ધિ સાત્વિકી બુદ્ધિ નથી. તો જો પડી, હે પાર્થ, જે બુદ્ધિ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિને, કાર્ય અને અકાર્યને, શું કરવું શું ન કરવું, ભય અને અભય, કઈ બાબતથી સંકોચ શરમ કરવો ડરવું અને કઈ બાબતમાં નિડરતા બતાવવી. ઘણીવાર વિરોધ કરવાનો થાય, બળવો કરવાનો થાય, રિબેલિયન આપણે બનવાનું થાય તો ત્યાં બનવું જોઈએ, પણ આપણે નથી કરતા, તો આપણામાં સાત્વિકી બુદ્ધિ નથી. ભય અને અભયને તથા બંધન અને મુક્તિને જાણે છે. કયા કામથી બંધનમાં પડી જવાશે અને કયું કાર્ય મુક્તિ અપાવી શકે છે, જે જણાવે છે, આપણને સમજાવે છે, તે બુદ્ધિ કેવી બુદ્ધિ છે? સાત્વિકી બુદ્ધિ છે. 8મો શ્લોક અથવા 8મું ધર્મનું લક્ષણ વિદ્યા. વિદ્યા શું છે? તો આપણને ખબર છે કે જેની પાસે જ્ઞાન છે એની ક્ષિતિજો હંમેશા વિસ્તરતી રહે છે. જેની પાસે જ્ઞાન છે એ નવું નવું શીખતો રહે છે. અને જ્ઞાન એટલે પુસ્તકીય જ્ઞાનની વાત છે નહીં, ગોખણપટ્ટીની વાત છે નહીં, પણ એવું જ્ઞાન કે જે બીજા અનેક જ્ઞાનોના દ્વાર ખોલી શકે. 2+2 એટલે 4 થાય એટલું જ્યારે સાહેબ શીખવાડી દે અને પછી 22+22 એટલે 44 બાળક કરી શકે, આને વિદ્યા કહેવાય. ગોખણપટ્ટીની વાત નથી અહીંયા. એવું જ્ઞાન કે જે ઘણી બધી જ્ઞાનની બીજી ક્ષિતિજો પણ વિસ્તારે, એને વિદ્યા કહેવાય. થોડા જ્ઞાનના કારણે થોડું જ્ઞાન મળ્યું છે, પણ બાકીનું ઘણું બધું વિશ્વમાં છે, તો એ બધા જ જ્ઞાનને પોતાની તરફ આકર્ષિત કરી શકે, એને કહેવાય વિદ્યા. વિદ્યા શું કરે છે? અનેક સંશયો છેદી. અનેક સંશયો જે છે, શંકાઓ કુશંકાઓ, ઘણીવાર શું હોય કે આપણને ખબર ના પડે. જેમ પેલા ન્યૂટનનું થયું ને કે ઉપરથી ઝાડ પરથી પેલું સફરજન પડ્યું અને એનામાં શંકા ઉપજી કે સફરજન નીચે જ કેમ પડ્યું, અને પછી ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ શોધાયો. તો એ જે અનેક શંકા કુશંકાઓ છે એને દૂર કરનાર છે. પરોક્ષાર્થસ્ય દર્શકમ. પરોક્ષનું વિષયનું દર્શન કરાવનાર. પરોક્ષ એટલે જે હાજર નથી, જે બાબત સરળતાથી સમજાય એવી નથી, આવી ડિફિકલ્ટ વસ્તુને પણ જ્ઞાન સમજાવી શકે છે, વિદ્યા સમજાવી શકે છે. સર્વસ્ય લોચનમ શસ્ત્ર. સૌનું નેત્ર આ શાસ્ત્ર છે. યશ્ય એટલે જેની પાસે ન અસ્તિ નથી, અંધ એવ સ, આંધળો જ તે છે. તે માણસ કેવો છે? આંધળો છે. તમામ શાસ્ત્રો જે છે એ શાસ્ત્રોનું જે નેત્ર લોચન શું છે? વિદ્યા છે. શાસ્ત્રોમાં રહેલા જ્ઞાનને સમજવા માટે, જાણવા માટે, વાંચવા માટે, ઓળખવા માટે જે નેત્રરૂપી દરવાજાની જરૂર છે, જ્યાંથી અમે પ્રવેશ કરવાનો છે, જ્યાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરવાની છે, એ છે વિદ્યા. અને જેની પાસે આ નથી એ આંધળો છે. જે નોર્મલ આપણે બધા શું છે, બધાની પાસે આંખો તો છે પણ જ્ઞાન નથી. મોબાઈલ બગડી ગયો, મોબાઈલ હેંગ થાય છે, મોબાઈલમાં કંઈ સમસ્યા છે, આપણને નથી આવડતું, તો એ સમયે આપણે એ મોબાઈલના એ ફંક્શન માટે આંધળા થઈ ગયા છીએ. કોઈ પણ નવી વસ્તુ આવે છે, આપણને નથી આવડતી. હાલ કોરોના છે, લોકડાઉન છે, ઓનલાઈન ટીચિંગ છે, ઓનલાઈન લર્નિંગમાં આપણને નથી આવડતું, તો ફોર ધેટ ટાઈમ એ સમય દરમિયાન તો આપણે એ વસ્તુ માટે આંધળા થઈ ગયા છીએ, કારણ કે આપણને આવડતું નથી. જે પણ વસ્તુ આપણને ના આવડે એ શીખવું જોઈએ. અને લેખક કહે છે, કવિ કહે છે કે તમામ શાસ્ત્રોનું નેત્ર શું છે? વિદ્યા છે. અને બધાની પાસે હોવું જોઈએ, શીખતા રહેવું જોઈએ. ભાષાંતર. અનેક સંશયોને દૂર કરનાર. જે પણ શંકાઓ મનમાં ઉપજે એને દૂર કોણ કરી શકે છે? વિદ્યા. આમ કેમ થયું? સ્વામી વિવેકાનંદની જેમ પરમાત્મા ક્યાં છે, કઈ રીતે મળશે, બરાબર, અંદર શંકાઓ કુશંકાઓ પ્રાપ્ત થાય અને પછી જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થાય. ગૌતમ બુદ્ધની જેમ પ્રશ્નો ઉદ્ભવે અને પછી બોધિ વૃક્ષના નીચે અદ્ભુત જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. એટલે કે તમામ સંશયોને દૂર કરે છે. કોણ કરી શકે છે? વિદ્યા. અનેક સંશયોને દૂર કરનાર અને પરોક્ષ વિષયનું દર્શન કરાવનાર. જે સરળ નથી, જે દુર્લભ છે, એ પણ દર્શન કરાવનાર શાસ્ત્ર વિદ્યા સૌનું નેત્ર છે. જે બધાની પાસે હોવું જોઈએ. તમામ પ્રકાર. અને જ્ઞાનની વાત છે ત્યાં સુધી પુસ્તકીય જ્ઞાનની વાત કે 10મા ધોરણ કે 11મામાં કે એન્જિનિયરિંગ કે IASની જ્ઞાનની વાત આપણે કરી રહ્યા નથી, પણ એવું જ્ઞાન જે લોકહિત માટે છે, જે સૌના ભલા માટે છે, એવા જ્ઞાનની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. અને જેની પાસે તે છે એને લોચન છે, એ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. અને જેની પાસે તે નથી, તે ખરેખર શું છે? આંધળો છે. અને આંધળો શું કરે? જેમ અંધારું હોય એને શું કરવું શું ના કરવું કંઈ ખબર ના પડે.
એ કડીક એવું બને કે આ દિવાલે અથડાય, ક્યારેક બીજી દિવાલે અથડાય, ક્યાંક નીચે પગમાં ઠોકર વાગે, કારણ કે એને સત્યનું જ્ઞાન કે ભાન થતું નથી. પણ જેની પાસે વિદ્યા છે એ અંધારામાં પણ એટલે કે અજ્ઞાન હોવા છતાં શીખી લે છે અને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરીને શ્રેષ્ઠ પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે. એટલે વિદ્યા તમામ સંશયોને દૂર કરે છે, પરોક્ષનું દર્શન કરાવનાર છે અને તમામ શસ્ત્રોરૂપી તાળાની ચાવી છે, નેત્ર છે. અને જેની પાસે તે નથી, ખરેખર તે આંધળો છે. 9મો શ્લોક અથવા 9મું ધર્મનું લક્ષણ સત્ય. સત્યની વાત આપણે કરીએ, બરાબર, ભગવાન ગાંધીજીની વાત કરીએ, ટ્રુથ, સત્ય, સત્યના પ્રયોગો તો શું છે જોઈએ. યથાર્થમ એટલે જે વાસ્તવિક, કથનમ કથન છે, ય એટલે જે, ચ એટલે અને, તત એટલે તે, સર્વલોક સુખપ્રદમ સર્વ લોકોને સુખ આપનાર. ખૂબ જ સરળ અને થોડુંક કોમ્પ્લિકેટેડ પણ છે. શું જોવાનું છે જુઓ. વાસ્તવિક કથન તો છે જ, પણ સાથે સાથે કવિએ સમજાવવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો છે કે સર્વ લોકોને સુખ આપનાર છે. કોઈ 2-5 વ્યક્તિઓ માટે કે કોઈ લિમિટેડ વ્યક્તિઓને આનંદ મળે, એમનું ભલું થાય, એમને લાખોની લોટરી લાગી જાય, એમના દુઃખો દૂર થઈ જાય, એ માટેનું કથન નથી આ. સર્વ લોકો માટે અને વાસ્તવિક જે હોય એને કવિ સત્ય કહે છે. આગળ શું કહે છે? તદ સત્યમ ઇતિ, તે સત્ય છે એમ સમજવું, જાણવું. વિજ્ઞાન એટલે જાણવું. અસત્યમ, હવે અસત્ય શું છે? તદ વિપર્યય, તેનાથી ઉલટું છે. હવે આટલામાં અસત્યની પણ વ્યાખ્યા આપી. પરીક્ષામાં પૂછાય કે અસત્ય એટલે શું? તો તેનાથી ઉલટું છે તે અસત્ય? ના, એવું નથી. અસત્ય શું છે? વાસ્તવિક કથન જે સત્ય છે, તો અવાસ્તવિક કથન છે ઉપજાવી કાઢેલું, કલ્પના કરેલી અથવા જેવું છે જ નહીં એવી વાત કરવામાં આવે, એવા અવાસ્તવિક કથનને અસત્ય કહેવાય. સર્વ લોકોને સુખ આપનાર એવું સત્ય છે, તો અસત્ય શું છે? જે લોકોને હેરાન કરે, દુઃખ આપનાર છે, એ અસત્ય છે. ભાષાંતર સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જે વાસ્તવિક કથન છે, જે સર્વ લોકો માટે સુખ આપનાર છે, સર્વ લોકોના હિત માટે જે છે તે સત્ય છે એમ જાણવું. અસત્ય તેનાથી ઉલટું છે. મહાભારતમાં પેલા યુદ્ધના મેદાનમાં નરોવા કુંજરોવા આવે છે. કદાચ યુધિષ્ઠિર બોલે છે કે જે અશ્વત્થામાની વાત છે અને દ્રોણાચાર્ય પૂછે છે ખરેખર અશ્વત્થામા મરી ગયો કેમ? અને યુધિષ્ઠિર જે બોલે છે નરોવા કુંજરોવા નોર્મલ છે, પણ વસ્તુ શું છે? સર્વ લોકોને સુખ આપનાર છે. કારણ કે ધર્મની સ્થાપના માટે ક્યારેક ક્યારેક થોડીક વસ્તુ જે અસત્ય કહી શકાય આપણે, પણ અહીંયા વ્યાખ્યા પ્રમાણે તો સર્વ લોકોને સુખ આપનાર છે એ સત્ય છે. અને એ બાબતે યુધિષ્ઠિર સાચો છે અને અસત્ય તેનાથી ખરેખર ઉલટું છે. અક્રોધ, ક્રોધનો અભાવ. હાલની પરિસ્થિતિમાં માણસ ક્રોધ એનું જાણે કે આભૂષણ છે, લક્ષણ બની ગયું છે માણસનું. ક્રોધ આપણને બધાને ક્ષણે ક્ષણે આવે છે, પણ ધર્મનું એક આ પણ લક્ષણ છે કે માણસે ક્યારેક ક્રોધી થવું જોઈએ નહીં. તો જોઈએ. તપતે, તપે છે. યતતે, પ્રયત્ન કરે છે. ચ એટલે અને, એવ એટલે જે, યત એટલે ચ એટલે અને, દાનમ એટલે દાન, પ્રયચ્છતિ એટલે આપે છે. જો અહીંયા માણસ ઘણા બધા સારા કામો કરે છે, પણ એનામાં એક દુર્ગુણ છે અને એ કયો છે જોઈએ. ક્રોધો હિ સર્વમ હરતી. ક્રોધ ખરેખર શું કરે છે? સર્વમ એટલે બધું જ, હરતી એટલે હરી લે છે. નોર્મલ આપણે શ્રી હરિ અથવા હર હર મહાદેવ, એ હરિ કે હર શબ્દનો મતલબ શું થાય છે? જે આપણું બધું હરી લે છે. શું હરી લે છે? આપણી પાસે શું છે એવું? આપણા પાપો. શ્રી હરિ, ભગવાન હરિના નામ લઈએ તો એ આપણા દુષ્કર્મો, દુષ્પાપો, જે ખરાબ પ્રવૃત્તિઓ છે એને હરી લે, એટલે આપણે એમનું નામ પાડ્યું છે હરિ. તો સર્વમ હરિ, આ ક્રોધ શું કરે છે? બધું હરી લે છે. તસ્માત ક્રોધમ વિવર્જયેત, એટલે શું કહે છે? તેથી ક્રોધનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. માણસ ઘણીવાર શું કરે? એનામાં ઘણા બધા સારા લક્ષણો હોય, એ તપતે એટલે કે પરિશ્રમ પણ કરતો હોય, એ પ્રયત્ન પણ કરતો હોય, થાક્યો પાક્યો હોય છતાંય પરસેવે રેપ જે હોય પણ પ્રયત્ન કરતો રહેતો હોય, અને સાથે સાથે એ દાન પણ આપતો હોય. લખે છે કે જે તપ કરે છે એટલે કે પરિશ્રમ કરે છે, જે પ્રયત્ન કરે છે અને જે દાન આપે છે, આટલા બધા ગુણો સારા છે, પણ છતાંય શું છે? ક્રોધ તેનું બધું હરી લે છે. પણ એના સ્વભાવમાં અંદર ક્યાંક ક્રોધ છે. દુર્વાસા મુનિ જેવો ક્રોધ ક્યાંક છુપાઈ રહ્યો છે. તો એ ક્રોધ બાકીના બધા જ ગુણો પર હાવી થઈ જાય છે અને બધા જ ગુણો દ્વારા પ્રાપ્ત અર્જિત કરેલા પુણ્યને
એકમાત્ર ક્રોધ હરી લે છે એટલે આપણું ખાતું પાછું નીલ 0 પર આવી જાય છે. એટલે માણસ ભલે એનામાં બીજા ઘણા બધા લક્ષણો ગુણો હોય પણ છતાંય ક્રોધ ના હોવો જોઈએ, એટલે કે અક્રોધ એનું લક્ષણ હોવું જોઈએ. તેથી શું કરવું જોઈએ? તેથી ક્રોધનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જે માણસ ક્રોધ નથી કરતો એ જીવનમાં ઘણું બધું કામ કરી શકે છે. ક્રોધ ક્યારે આવે છે માણસને? એક સરળ પ્રશ્ન છે, ક્રોધ ક્યારે આવે છે? માણસનું ધાર્યું ન થાય અથવા માણસથી જ્યારે કશું જ ના થાય અથવા જે કરવું છે એ ના થઈ શકે, એની કેપેસિટી પ્રમાણે એ કામ ન થાય, એની ઈચ્છા પ્રમાણે એ કામ ન થાય, ત્યારે એને ક્રોધ આવે છે. અને આવું ક્યારે બને? ઈચ્છાઓ હોય, મહત્વાકાંક્ષાઓ હોય, આવું જ થવું જોઈએ, આવું ના થવું જોઈએ, આવા વિચારો માણસના મનમાં આવે ત્યારે એને ક્રોધ આવે. હવે પ્રશ્નોની વાત કરીએ, એમસીક્યુઝ છે અહીંયા, તો જોઈએ. દસકમ ધર્મ લક્ષણ, પહેલો પ્રશ્ન, ય આત્મન ઈચ્છેત સ ખાલી જગ્યા ભજેત. જે આત્માની પ્રગતિ ઈચ્છે છે અથવા વિકાસ ઈચ્છે છે એને શું કરવું જોઈએ? સ આત્મન ઈચ્છેત એટલે કે ગતિ ઈચ્છેત, એને શું કરવું જોઈએ? ધીરજ ધરવી જોઈએ. ધૃતિમ ભજેત, ધીરજનું સેવન કરવું જોઈએ. કહ દ્વિજ ઉચ્ચતે, કોને દ્વિજ કહે છે? તો સંયમી એટલે કે દાંતને. કિમ કાર્યમ અકાર્યમ વેત્તિ, કાર્ય અને અકાર્યને કોણ જાણે છે? તો બુદ્ધિ જાણે છે. શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ એની જાણકારી આપણને કોણ આપશે? સાત્વિકી જે બુદ્ધિ છે. કદાચ સાત્વિકી બુદ્ધિ એવું લખ્યું હોય તો આપણે એને જવાબ સાચો આપવાનો. પરોક્ષાર્થસ્ય દર્શકમ કિમ અસ્તિ, પરોક્ષાર્થનું દર્શન એટલે કે જે હાજર નથી એનું કોણ જ્ઞાન આપશે? તો વિદ્યા એનું દર્શન કરાવે છે. કિમ આભ્યંતરમ શૌચ્યમ, આપણે વાત કરી હતી કે પવિત્રતા શુદ્ધિ 2 પ્રકારની છે. તો એમાં અંદરની શુદ્ધિ, આભ્યંતરમ શુદ્ધિ કોણ કઈ? તો ભાવ સંસ્કૃતિ, ભાવનાની જે સંસ્કૃતિ છે એટલે કે ભાવની અંતરની આત્માની શુદ્ધિ એ અંદરની શુદ્ધિ છે. અતૃણે પતિત એટલે કે ઘાસ વગરની જગ્યા પર પડેલો ખાલી જગ્યા સ્વયમેવ શામ્યથી, ઘાસ વગરની જગ્યા પર પડેલો ખાલી જગ્યા ઓલવાઈ જાય છે તો અગ્નિ ઓલવાઈ જાય છે. આ પછી સંદર્ભ પણ આપ્યા છે, ખૂબ જ સરળ છે. ખાસ કરીને પરીક્ષામાં જ્યારે સંદર્ભ પૂછાય ત્યારે શું કરવાનું હોય છે એની વાત કરીએ તો જે તે પંક્તિ આપી છે, જેમ કે સ દાંતો દ્વિજ ઉચ્ચતે, એનું અનુવાદ છે તે સંયમી ને દ્વિજ કહેવાય છે, તો તે સંયમી દ્વિજ કહેવાય છે. હવે શું કરવાનું છે? તો સૌથી પહેલાં અનુવાદ લખ્યા પછી સ્પષ્ટીકરણ કરવાનું. અહીંયા સ્પષ્ટીકરણમાં આપણે જે તે પંક્તિ કઈ પાઠ, કયા કવિતા કે ક્યાંથી લીધેલી છે એનો થોડો ઉલ્લેખ કરીને એના પહેલાં બનતી ઘટનાઓ, એના પછી બનતી ઘટનાઓ અને એ પંક્તિ, એ શ્લોક અથવા એ જે પણ આપ્યું છે એના રિલેશનમાં, એના રેફરન્સમાં લખતા જે પણ પેરેગ્રાફ છે, જે શબ્દો છે, જે પણ વાક્યો આપણે લખી શકીએ એ આપણે લખવાના થશે. અહીંયા તે સંયમીને દ્વિજ કહે છે એટલે કે સંયમ વિશે આપણે લખવાનું થશે. એ જ રીતે બીજો છે, ન હૃષ્યતિ ક્લાયતિ વા સ વિજ્ઞેયો જીતેન્દ્રિય, જે હર્ષ પામતો નથી કે દુઃખી થતો નથી તેને ઇન્દ્રિય વિજેતા સમજવું. હવે યાદ રાખો, જ્યારે એક જ પાઠ કે કવિતામાંથી સંદર્ભ પૂછાય ત્યારે ભાષાંતર જ મોટાભાગે ફરક પડશે અને સ્પષ્ટીકરણમાં તો નોર્મલ આપણે જે સ્ટોરી છે પાઠ માટે અથવા કવિતા માટે એના રિલેટેડ જે પ્રશ્નો છે અથવા એના આગળના શ્લોકોમાં જે માહિતી છે અને એના પછીના શ્લોકમાં જે માહિતી છે એને આપણે વિસ્તૃત રીતે લખીને અથવા જે સંદર્ભ આપણે સમજાવવાનો છે એના માટે એક અલગ પેરેગ્રાફ પાડી દે, સ્પેશિયલ એક સ્પેસિફિક પેરેગ્રાફ એનો પાડવાનો અને બાકીનું જે કન્ટેન્ટ છે, જે એના રિલેશનમાં છે એના વિશે એક અલગ પેરેગ્રાફ પાડીને આપણે સરળતાથી આ સંદર્ભ લખી શકીએ છીએ. તસ્માત ક્રોધમ વિવર્જયેત, તેથી ક્રોધનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ખૂબ જ સરળ કાવ્ય છે અને જીવનમાં ઉતારવા લાયક છે. તો તમામ વિદ્યાર્થીઓ ચોક્કસ આનો અભ્યાસ કરશો અને અભ્યાસ કરવાની સાથે સાથે જીવનમાં આ ધર્મના 10 લક્ષણોને પણ ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરશો. થેન્ક યુ.